Your whole life is just a dream. 서기 2084년 화성에 있는 주인공 퀘이드와 한 여성. 그런데 퀘이드는 발을 잘못 디뎌 순식간에 절벽 아래로 추락해버리고 맙니다. 하지만 이것은 모두 악몽이었습니다. You're dreaming. 주인공 퀘이드는 사랑스러운 아내 로리와 함께 지구에서 지내고 있습니다. 이 시대는 우주 여행이 가능한 시대이며 화성은 지구의 식민지가 되어 지구의 부족한 자원을 화성으로부터 충당하는 시대였습니다. 하지만 어떤 이유에서인지 화성의 몇 거주자들은 정부 기관에 반하는 행동을 서슴지 않았습니다. 그리고 지구에서의 삶이 불만족스러운 퀘이드는 왠지 모르지만 화성 여행에 집착하고 있었죠. Lori, don't you understand? I feel like I was meant for something more than this. 광산 일을 하며 사는 주인공 퀘이드. 그는 우연히 지하철 광고를 보게 됩니다. Have you always wanted to climb the mountains of Mars? 그 광고는 싼값으로 우주 여행을 다녀온 것처럼 뇌 속에 기억을 이식시켜주는 회사였습니다. 그리고 결국 화성 여행을 가고 싶어하는 퀘이드는 리콜이라는 회사에 가게 됩니다. 여행 패키지엔 딴 역할이 되어 화성 체험을 할 수 있는 옵션도 있었습니다. Or a famous jock, or secret agent. How much is that? 첩보원 역할을 선택 후 파트너까지 고르는 주인공 퀘이드. Athletic. 그런데 It looks like we got another schizoid embolism. 주인공은 거부 반응을 보였고 이미 그는 화성에 갔다 온 듯합니다. Try to calm down! My name is not Quaid. Listen to me. He has been going on and on about Mars. He's just acting out the secret agent portion of his ego trip. And we haven't implanted it yet. I've been trying to tell you. Someone has erased his memory. 리콜 회사는 이 심상치 않은 정체의 주인공을 재빨리 집으로 돌려보내게 됩니다. 깨어나 보니 퀘이드는 오늘 하루에 모든 기억을 잃은 채 집으로 가고 있었고 Gary, how was your trip to Mars? 그런데 직장 동료에게 위협을 받는 주인공. What's going on? Harry, you're making a big mistake. You got me mixed up with somebody else. 자신도 놀랄 싸움 실력을 보이는 퀘이드. 그렇게 퀘이드는 가까스로 집으로 돌아오게 되고 Hi, honey. 자신이 겪었던 하루를 로리에게 말하게 됩니다. Tell me exactly what happened. Why would spies want to kill you? I don't know, but it had something to do with Mars. Paranoid delusions. You call this a delusion? 화장실에서 피 묻은 손을 닦고 나오는 주인공, 그리고 누군가에게 연락을 하는 아내 로리. 나오는 주인공에게 총알이 빗발치고 가까스로 침입자를 포획하지만 그는 사실 로리였습니다. Why are you doing this, Lori? 그녀는 믿기 힘든 말을 털어놓게 되죠. I'm not your wife. The hell you're not. I swear to God, I never saw you before 6 weeks ago. Our marriage is just a memory implant. 지금 퀘이드의 기억은 모두 조작된 것이라는 사실이었습니다. Your whole life is just a dream. 갑자기 유혹하는 로리. Come on. If you don't trust me, you can tie me up. 그 이유는 사실 그녀가 귀간에 지원 요청을 했기 때문이었죠. Clever girl. Some of it was fun. What the fuck is going on down there? I'm trying to neutralize the traitor, sir. If I wanted him dead, you moron, I wouldn't have dumped him on Earth. 그렇게 요원들로부터 도망친 퀘이드. 그리고 그는 의문의 전화를 받게 됩니다. If you want to live, don't hang up. Don't bother searching the bugs in your skull. 추적 장치 신호를 약하게 하기 위해 물수건을 뒤집어 쓰고 지시대로 퀘이드는 이동하기 시작합니다. Shit! What? I'm gonna set it here. You come and get it and keep moving. Excuse me, ma'am, but this is mine. Fuck you, you asshole! 퀘이드 앞에 나타난 무장한 요원들을 피해 택시를 망가뜨린 후 스스로 조종해 도망치게 됩니다. The fare is 8. 그렇게 도망친 곳에서 퀘이드는 기억이 조작되기 전에 자신인 하우저로부터 메시지를 듣게 됩니다. You've got a wet towel wrapped around your head. 하우저의 지시대로 추적 장치를 안전하게 빼내고 This is the plan.
Get your ass to Mars. 화성으로 이동하라는 조언을 받은 퀘이드. Big ID at the desk. 한편 정체불명의 요원들은 위치 추적으로 퀘이드가 있는 곳을 향해 가고 있었습니다. 그렇게 두 대의 순찰차와 함께 도착한 요원들. 그리고 이들은 재빨리 퀘이드가 있는 위층으로 올라가기 시작합니다. I'm counting on you, buddy. 하지만 이미 퀘이드는 사라진 이유였습니다. 한편 화성의 어느 공항. Welcome to the Mars Federal Colony. All right. Thank you, and enjoy your stay on Mars. Passport? 그리고 이곳에 나타난 아까 그 요원들. Right away. Carter, take So how long do you plan to stay on Mars? 2 weeks. Have you brought any fruits or vegetables onto the planet? 2 weeks. 그런데 한 여행객의 상태가 심상치 않습니다. 그때 릭터 요원은 빠른 촉으로 수상한 사람을 눈여겨보기 시작하고 군인들은 재빨리 여행객을 포위하기 시작합니다. 릭터 요원의 직감이 맞았습니다. 그 여행객의 정체는 바로 퀘이드. Get ready for a surprise. 순식간에 공항은 아수라장이 되고 퀘이드는 요원을 피해 재빨리 도망치기 시작합니다. 그리고 퀘이드는 자신이 말한 호텔로 가고 있었죠. Good afternoon. Can I help you? Yes, I would like to have a room, please. Seems you've left something in our safe. 금고 안엔 한 종이가 있었고 그 종이엔 어떤 글이 쓰여져 있습니다. 이 글은 바로 자신이 썼던 글이었습니다. 종이에 쓰인 대로 멜리나를 찾으러 길을 떠나게 되는 주인공. 화성은 늘 반군과 정부군의 전투로 아수라장이었습니다. 퀘이드가 도착한 곳은 유흥가이기도 했고 빈민가이기도 했습니다. You're a TARDIS, right? How did you guess? 부족한 산소와 열악한 환경으로 인해 기형아 또한 많은 동네였죠. 그리고 퀘이드는 멜리나를 이곳에서 쉽게 찾을 수 있었습니다. Mel! Hey, Mel! Hey. 그런데 And you couldn't get me a message? 퀘이드 이전 하우저였을 때 그는 멜리나와 연인 관계였던 것이었습니다. What are you talking about? I don't remember you. How, so you've lost your mind. I didn't lose my mind. Cohagen stole it. Now I'm Quaid. Douglas Quaid. Sick of you. 그리고 그녀에게서 이상한 말을 듣게 됩니다. Because you're still working for Cohagen. I think you better leave. 결국 멜리나에게 쫓겨난 퀘이드. 퀘이드는 자신의 호텔에서 좌절한 채 침대에 몸을 눕히고 있었는데 한 남자가 리콜 회사에서 나온 의사라며 주인공 집에 찾아왔습니다. Who are you? Dr. Edgemar from Recall. I command you to accept, Mr. Quaid. I'm listening. I'm afraid you're not really standing here. You're strapped into an implant chair, and I'm monitoring you from the psychoprobe console. Everything after that, the chases, the trip to Mars, this suite... 이 모든 게 현실이 아닌 가상이라고 말하는 에즈마 의사. 그리고 나타난 아내 로리. I'm here at Recall. 과연 이 모든 것의 진실은 무엇일까요? 이 영화는 필립 K. 딕의 SF 단편 소설인 도메가로 기억을 팝니다가 원작입니다. 작가 필립 K. 딕은 1952년에 첫 작품을 출간하였으며 그는 과학소설을 쓸 때 외부 세계에 초점을 맞추기보다는 인간 내면을 탐구하는 철학적인 주제에 초점을 맞추었습니다. 그리고 필립 딕의 문체는 간결하고 건조한 문체를 지녔으며 시대의 소외와 허물을 실감나게 전달하는 작가입니다. 필립 딕의 소설을 영화화한 대표적인 작품은 바로 블레이드 러너와 스캐너 다클리, 마이너리티 리포트라고 말할 수 있겠습니다. 또한 짐 캐리 주연의 영화 트루먼 쇼도 딕이 쓴 어긋난 시간에서 아이디어를 가져왔다는 이야기가 필립 딕의 팬들 사이에선 이미 유명한 이야기입니다. 과학소설 도메가로 기억을 팝니다를 영화화한 작품 토탈 리콜. 이 영화는 현실과 가상의 혼란, 독재와 경제 독점의 이야기를 철학적으로 풀어낸 작품입니다. 이러한 이야기 소재를
그로테스크한 비주얼과 함께 블랙 코미디식으로 풀어내었으며 몇 장면은 실없이 웃게 되기도 하고 다른 몇 장면은 충격에 금치 못하기도 합니다. 이 영화가 블랙 SF 코미디라고 말할 수 있는 이유에는 강한 풍자성이 있으며 풍자 대상은 남북 문제라고 볼 수 있습니다. 1960년대 이후부터 많이 사용된 용어 남북 문제는 주로 북반구에 위치한 선진국과 적도 및 남반구에 위치한 개발도상국 간의 경제 차이와 이로 인해 발생하는 여러가지 문제를 일컫는 용어입니다. 그리고 여전히 현재에도 이러한 문제는 점차 확대되고 있으며 이제는 개발도상국 간의 경제 격차도 점차 벌어지고 있는 상태입니다. 이 문제를 본 영화는 지구에 의해 식민지화된 화성을 통해 보여주고 있습니다. 자유뿐만 아니라 산소까지 통제하는 행정기관의 간부들, 화성인들은 막대한 권력을 가진 자들에 의해 생존권마저 박탈당하기 일쑤입니다. 그리고 살기 좋은 곳으로 묘사된 지구는 북반구의 선진국, 열악한 환경으로 묘사된 화성은 남반구 및 적도에 위치한 개도국과 대치되는 듯합니다. 그리고 이 영화엔 그 유명한 배우 샤론 스톤과 아놀드 슈왈제네거의 전성기의 모습이 담겨 있습니다. 어쩌면 조금은 그로테스크한 영화 연출로 끔찍하고 어두운 SF 영화가 될 수도 있었지만 아놀드 슈왈제네거의 어색하지만 재치있는 대사와 표정 그리고 강렬한 액션은 영화의 활력과 생기를 불어넣어 주었습니다. 즉 영화 토탈 리콜은 긴장감 속 약간의 풍자와 함께 잔잔한 유머가 담긴 SF 영화라고 볼 수 있습니다. 발칙한 상상력으로 대중성과 작품성을 모두 잡은 영화 토탈 리콜이었습니다.